دوسری طرف سامنے باغ ہے, اس کے بالکل پیچھے ساتھ ہی یہ تقریباً 50-60 یہ پودے ہیں, اس سے پیچھے باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے بالکل ساتھ ہی ہے باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیا حال چال ہے جی آپ کا؟ امید کرتا ہوں بہترین ہوں گے. میں ہوں ابھی شہر مدینہ, اور ابھی جس جگہ پر ہوں اس لوکیشن کا نام ہے مسجد قباء. مسجد قباء جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ میں آیا ہوا ہوں ایک لوکل ٹرپ کے ساتھ, جو کہ شہر مدینہ کی زیارتیں کروائیں گے. اور جو ہم نے زیارتیں ابھی تک کر لی ہیں وہ بھی میں بتا دوں. یار کیا خوبصورت سین ہے یار, کچھ ہی دیر بعد ہی اڑتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے ہمیں دکھایا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ, جو کہ کھجوروں کا ہے. وہ ہم نے بس کے اندر ہی بیٹھ کے دیکھا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا میدان خاک شفا, وہاں پہ بس نہیں رکی. ابھی جس جگہ پہ سٹاپ کیا ہے وہ ہے مسجد قباء. اگلی زیارت کے لیے جی روانہ ہو گئے ہیں, اور جا رہا ہوں دوبارہ بس کی طرف. یہاں پہ بس نے جو سٹاپ کیا ہے وہ کیا ہے 25 منٹ کا, جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا. تو اگر آپ مس ہو جاتے ہیں بس میں سے, مثال کے طور پہ آپ کہیں اور نکل گئے یا بس مس ہو گئی, تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جس بندے کے تھرو یہ سارا بکنگ کرائی ہے نا, اس کا نمبر آپ نے رکھنا ہے, تاکہ وہ آپ کو دوبارہ سے یہاں سے ریسیو کر سکے. مسجد جمعہ وہ مقام ہے جہاں پہ اسلام کا پہلا جمعہ 21 صحابہ کرام کے ساتھ ادا کرایا گیا تھا. اور پھر اس کے بالکل سامنے روڈ کی دوسری طرف دیکھیں, اس بلیک کلر کی 4 دیواری ہے مدارس قصوۃ الاہلیہ. آگے سے ہماری گاڑی دوبارہ گھوم کے یہیں سے گزرے گی. اور مدارس قصوۃ الاہلیہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا استقبال کیا گیا تھا. یہیں پہ سائڈوں پہ لوہے کی چادر لگی ہوئی ہے. اسی مقام پہ قبیلہ بنو نجار کا گھر تھا, اور قبیلہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال دف بجا کر کیا تھا. یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ جنت کی پہلی وادی کا علاقہ کہلاتا ہے, وادی بطحان کا. مدینہ پاک میں 2 جنت کی وادیاں ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے. جنت کی پہلی وادی ہے وادی بطحان, اور جنت کی دوسری وادی ہے وادی عقیق. جنت کی پہلی وادی یہی ہے جس میں ابھی ہماری گاڑی چل رہی ہے, اور جس میں مسجد قباء بھی آتی ہے. اور جنت کی دوسری وادی ہے وادی عقیق, جس میں مسجد قبلتین ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جیتے جی جنت کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں. یہاں سے ہماری گاڑی پھر مڑ کے واپس آئے گی. یہ بالکل سامنے میدان خاک شفا ہے, اور سیدھے ہاتھ کی طرف باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی راستہ آگے سے اسی راستے کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء کے لیے آتا ہے. تو یہیں سے آپ اگر سیدھا اس طرف آئیں گے تو سامنے میدان خاک شفا, اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلی جنگ بدر تھی, دوسری جنگ احد, اور تیسری جنگ خندق. جنگ بدر والا مقام یہاں سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر باہر ہے مدینہ سے, اور جنگ خندق والا مقام اور جنگ احد والا مقام مدینہ پاک میں ہے. مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگ احد والا مقام ہے, اور تقریباً 1 کلومیٹر مسجد نبوی سے تقریباً 1 کلومیٹر دور جنگ خندق والا مقام ہے.
जो बुर्ज मोटा वाले भाई बैठे हैं, आपके होटल के बिल्कुल साथ ही एक पहाड़ है जबल सलाम, उसके बिल्कुल पीछे जंगे खंदक वाला मकाम। जंगे खंदक वाले मकाम को 3 नामों से जाना जाता है। जंगे खंदक वाला मकाम भी कहा जाता है और सबा मसाजिद भी कहा जाता है और ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। जंगे खंदक वाला मकाम इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जंग के दौरान जंग की रुकावट के लिए खंदक खोदी गई थी। जबल सला से लेकर जबल ओहद तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी खंदक थी और 15 फुट चौड़ी और 15 फुट गहरी थी जंग की रुकावट के लिए। जंगे खंदक में कुफार की तादाद 10,000 थी और सहाबा किराम की तादाद 3,000 थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा किराम को इकट्ठा किया और मशवरा फरमाया कि ये जंग हम कैसे लड़े। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा पसंद फरमाया और यहाँ पे जंग की रुकावट के लिए खंदक खोदी गई थी। और सबा मसाजिद इसलिए कहा जाता है, सबा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी है 7, और इसी मकाम पे 7 मस्जिदें थी, इनमें से 6 अभी तक मौजूद हैं। और ये मस्जिदें उन मकामात पर थी जिन मकामात पर जंगे खंदक के दौरान सहाबा इकराम के खेमे थे। जिस मकाम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक था, उसी मकाम पे एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद फतह। और उसी मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की फतह के लिए दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल फरमाई और मुसलमानों को बगैर किसी नुकसान के ये जंग फतह नसीब हुई। मस्जिद फतह के बिल्कुल साथ ही नीचे एक कब्रनुमा मस्जिद है, मस्जिद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उसी मकाम पे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक था जंग के दौरान। तो उसके साथ ही एक बड़ी सफेद रंग की मस्जिद है, मस्जिद जामिया अल खंदक। उस मकाम पे 2 खेमे थे, एक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का और दूसरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक था। उन 2 खेमों की जगह एक मस्जिद बनाई गई है नमाज अदा कराने के लिए। पुजारी कराम, जैसे हमारी गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ रही है, आपने अपने सीधे हाथ की तरफ देखना है। थोड़ा दूरी पे आपको एक पहाड़ दिखाई देगा, आपके सीधे हाथ की तरफ थोड़ा दूरी पे आपको एक पहाड़ दिखाई देगा। इस पहाड़ का नाम जबल ओहद है और ये मदीना पाक का सबसे बड़ा पहाड़ है, सोने का पहाड़ है और जन्नती पहाड़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जबल ओहद से मोहब्बत करता हूँ, और क़यामत वाले दिन ये जन्नत के 8वें दरवाजे पर सोने का होगा। अभी आपने अपने सीधे हाथ की तरफ देखना है, इन बिल्डिंगों के पीछे यहाँ से आपको दिखाई देगा ये जबल ओहद। इंशाल्लाह आज की हमारी आखिरी ज़ियारत भी शोहदाए ओहद हो, वहाँ पे जबल ओहद भी है और जबल रमात भी है, और इस पहाड़ को देखना भी बहुत ज़्यादा सवाब है, क्योंकि इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। फिर अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें, सामने आपको एक और पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा। इस पहाड़ का नाम जबल एर है और ये पहाड़ मदीना पाक की हदूद से बाहर है, और जंगे खंदक के दौरान कुफार ने इसी पहाड़ के नीचे बना ली थी, और ये जहन्नमी पहाड़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं फरमाते थे। आपके सीधे हाथ की तरफ जबल ओहद जन्नती पहाड़ और आपके उल्टे हाथ की तरफ जबल एर है और ये जहन्नमी पहाड़ है। आपके सीधे हाथ की तरफ की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, इन्हीं मकामात पर कुफार के खेमे थे जंगे खंदक के दौरान। हमारी गाड़ी से पीछे घूम के जाएगी, सामने पहाड़ जबल सला है और उस जबल सला के साथ सहाबा इकराम के खेमे थे। अभी जैसे हमारी गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ रही है, आपने सामने की तरफ देखना है, अपने उल्टे हाथ से सामने की तरफ, जिस तरफ हमारी गाड़ी चल रही है, सामने आपको एक और पहाड़ दिखाई देगा। ये वादी जुर्फ का पहाड़ कहलाता है और ये पहाड़ भी मदीना पाक की हदूद से बाहर है, और दज्जाल इसी पहाड़ तक आएगा। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा लेकिन मक्का पाक और मदीना पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सामने देखें, सामने वादी जुर्फ का पहाड़ है
اور یہ پہاڑ مدینہ پاک کی حدود سے باہر ہے، اور دجال اسی پہاڑ تک آئے گا، اس سے آگے نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس سے آگے مدینہ پاک کی حدود شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ سامنے دیکھیں، سامنے ہے، بالکل سامنے۔ اور یہ قیامت کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے، جس کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں سے ایک یہ بھی نشانی ہوگی کہ اس پہاڑ کے اوپر بہت بڑے بڑے محل تعمیر ہو جائیں گے۔ حجاج کرام، اسی مقام پہ جنگ خندق کے دوران ایک معجزہ بھی ہوا تھا۔ اس میں کچھ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دھوپ کی وجہ سے اتنے نڈال ہو چکے تھے کہ اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ ان کا گھر یہاں سے قریب تھا، تو اپنے گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تقریباً 2 کلو جو کا آٹا، اس کے عربی میں 1 سا کہتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اعلان فرما دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت فرمائی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے اور اس تھوڑے سے کھانے میں اپنا لاب دین ڈالا، اور اس لاب دین کی برکت کی وجہ سے اس تھوڑے سے کھانے سے 1400 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر بھی وہ کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا، اس میں کچھ کمی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جنگ خندق والا مقام۔ اور ابھی جس طرف ہماری گاڑی چل رہی ہے، اسی طرف کفار کے خیمے تھے جنگ خندق کے دوران۔ سامنے پہاڑ جبل صلا ہے، اس جبل صلا کے ساتھ صحابہ کرام کے خیمے تھے۔ اسی طرف آندھی طوفان اور بارش اتنی زیادہ آئی کہ کفار کے سب گھوڑے مال پانی میں بہہ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان پہ صحابہ کرام نے حملہ کر دیا ہے، لیکن صحابہ کرام نے حملہ نہیں کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی فتح کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ سب سے پہلی مسجد الٹے ہاتھ کی طرف پہاڑی کے اوپر ہے، چھوٹی سی مسجد یلو کلر کی ہے، یہی مسجد فتح ہے، اور اسی مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا جنگ کے دوران۔ اسی کے ساتھ ہی نیچے بالکل سامنے ایک قبر نما مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسی مقام پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا جنگ کے دوران۔ پھر سامنے سفید رنگ کی بڑی مسجد ہے، مسجد جامعہ الخندق۔ اس مقام پہ 2 خیمے تھے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ ان 2 خیموں کی جگہ یہ بڑی ایک مسجد بنائی گئی ہے نماز ادا کرانے کے لیے۔ اس سفید رنگ کی مسجد کے سیدھے ہاتھ کی طرف 3 مسجدیں اور ہیں۔ اس کے بالکل سامنے مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے الٹے ہاتھ کی طرف مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بالکل ساتھ ہی نیچے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، سائڈوں پہ جالی لگی ہوئی ہے۔ اسی مقام پہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اور اس خندق کو عبور کرنے کی ایک ہی بندے نے جرأت کی تھی، جو لشکری کفار کا بہت بڑا جنگجو تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے سر سے لے کر پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ساتھ میں اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کسی نے یہ خندق عبور کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جنگ خندق والا مقام، جو بھائی یہاں پہ پیدل آ سکتے ہیں، آپ گاڑیوں کا راستہ نہیں ہے، بند کیا ہوا ہے، کام ہو رہا ہے۔ تو حرم کے 318 نمبر گیٹ سے اگر آپ نکلیں تو بالکل سامنے روڈ کے ساتھ ہی یہ پہاڑ جبل صلا ہے، برج موتا ہوٹل کے بالکل ساتھ ہی، اس کے دونوں طرف سے راستہ آتا ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سفر ہے پیدل۔ تو اس مقام پہ آپ پیدل حاضری دے سکتے ہیں۔ ٹیکسی کا راستہ بھی بند ہوتا ہے کبھی کبھار، لیکن پیدل آپ آ سکتے ہیں۔ جو بھائی بھی یہاں پہ آنا چاہے تو حرم کے 318 نمبر گیٹ سے نکل کر تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سفر ہے۔ اس مقام پہ آپ روزانہ حاضری دے سکتے ہیں۔
मस्जिद फतह खुली होती है और मस्जिद जामिया अल खंदक खुली होती है। हमारा पहला किबला बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की तरफ था। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में है और मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा था। और अब हमारा किबला खाना काबा है और क़यामत तक खाना काबा ही रहेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना किबला रुख चेंज किया था। अल्लाह ताला के हुक्म से ग़ालिबन ज़ोहर की नमाज का वक्त था। आपने पहली 2 रकत मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके अदा की और नमाज के दौरान ही वही नाज़िल हुई। कुरान पाक के दूसरे पारे में ग़ालिबन तीसरी आयत है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदहा। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ महबूब, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। अनकरीब हम आपको ऐसे किबले की तरफ मुतवज्जा करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा किबला खाना काबा हो, जो आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। और यहूदी लोग आपको ताने भी देते थे कि आप दीन तो नया लेकर आए हैं, लेकिन आप नमाज हमारे ही किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। तो इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी। तो नमाज के दौरान ही जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और आपने नमाज के दौरान ही अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर लिया। मस्जिद किबला तैन में भी सब बहन भाइयों ने 2 नवाफिल तहियतुल मस्जिद कुबा अदा करने हैं और यहाँ पे इंशाअल्लाह आपके पास 25 मिनट का टाइम होगा। इस मस्जिद के टोटल 3 गेट हैं। पहले दोनों गेट मर्द हजरात के लिए और आखिरी कोने पे खवातीन का गेट है। पहले दोनों गेट मर्द हजरात के लिए और आखिरी कोने वाला खवातीन के लिए गेट। यहाँ पे इंशाल्लाह सब बहन भाइयों के पास 25 मिनट का टाइम होगा। मस्जिद के अंदर ये मस्जिद है, मस्जिद किबला तैन, इसके अंदर आ चुके हैं। अच्छा जी, मस्जिद के अंदर ये एक स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड भी है। अभी QR कोड को स्कैन करते हैं। हाँ, आ गया। तो जैसे ही मैंने QR कोड स्कैन किया तो ये एक ई बुक है। ये इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। ये मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल नीचे से ये सड़क गुजरती है। भाई क्या तरक्की चल रही है भाई यहाँ पे। तो इसी मकाम पे पहाड़ जबले उहद है, आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने। ये मदीना पाक का सबसे बड़ा पहाड़ है, सोने का पहाड़ है और जन्नती पहाड़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे उहद में जख्मी हुए तो इसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए थे और जिस मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, उस मकाम से ये पहाड़ फट गया था और रूई से भी नरम हो गया था। तो उसी मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जबले उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जबले उहद से मोहब्बत करता हूँ और क़यामत वाले दिन ये जन्नत के 8वें दरवाजे पर सोने का होगा।
حجاج اکرام اس مقام سے آج بھی ویسی کی ویسی خوشبو آتی ہے جیسی آج سے 1400 سال پہلے آتی تھی. اور اگر خلا سے اس پہاڑ کی تصویر لی جائے تو اس کا نقشہ نام محمد بنتا ہے. اس پہاڑ کو دیکھنا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اسی کے ساتھ ہی جنگ احد کے میدان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رمات. جبل رمات کے معنی ہے تیر انداز والی پہاڑی. رمات عربی میں تیروں کو کہتے ہیں اور جبل رمات وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر جنگ احد کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں آپ نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا. تو کفار کی چال تھی وہ پیچھے ہٹ گئے. صحابہ اکرام نے سمجھا کہ شاید ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے اتر آئے. اس ٹائم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے جبل احد کے پیچھے کی طرف سے مڑ کر حملہ کیا اور اسی مقام پہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی اسی مقام پہ شہید ہوئے. پھر اسی کے ساتھ ہی جنگ احد کے میدان میں ہی شہداء کا قبرستان ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے 70 صحابہ اکرام. انہیں کا قبرستان ہے. یہاں پہ جیسے جنت البقیع کی 4 دیواری ہے ویسی ہی 4 دیواری بنی ہوئی ہے. سائڈوں پہ جالی لگی ہوئی ہے. اسی 4 دیواری کے اندر 70 صحابہ اکرام آرام فرما ہے جن میں 3 قبر مبارک ہیں. ایک بڑی اجتماعی قبر مبارک ہے جس کے اندر 68 صحابہ اکرام ایک ساتھ آرام فرما ہے. اور پھر آخر میں 2 چھوٹی قبر مبارک ہیں جن میں سے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور ان کے بالکل ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. سب بہن بھائیوں نے مل کر جانا ہے. سب سے پہلے شہداء کو سلام پیش کرنا ہے. سلام پیش کر کے دعا مانگنی ہے. یہ بڑا ہی قبولیت والا مقام ہے. یہاں پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہاں پہ انشاءاللہ آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہوگا اور یہاں پہ صرف دعا مانگی جاتی ہے. نوافل ادا نہیں کیے جاتے. سب بہن بھائیوں نے مل کر جانا ہے. سب سے پہلے شہداء کو سلام پیش کریں. سلام پیش کر کے دعا مانگیں اور دعا مانگ کے واپس گاڑی میں آ جائیں. شہداء کے قبرستان پہنچ گئے ہیں اور وہ سامنے قبرستان ہے لیکن یہ سارا ہے میپ. تو ایک بار میں میپ جو ہے وہ دکھا دوں آپ کو. اور یہ ٹور گائیڈ ہے کوئی آئی تھنک ملیشیا سے ہے. อันนี้คือกองทัพของพวกมุสลิมวอลิดที่คือวอลิดเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นคนที่เก่งมากสามารถทำให้มุสลิมได้แท้แต่พอนบีเดินไปกลับมา300 คนเท่ากับนบีมีแค่700 คนแต่กองทัพมุสลิมเนี่ยที่เดินมาจากทางด้านนู้นอ่ะ جی یہ شہداء کا قبرستان. بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں. اچھا جی آپ جو میرے پیچھے پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہی ہے احد کا پہاڑ. تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اور یہ شہداء کا قبرستان. اچھا جی یہاں پہ بھی کیو آر کوڈ ہے. میں یہاں سے بھی کیو آر کوڈ سکین کرتا ہوں تاکہ مجھے اور زیادہ انفارمیشن مل سکے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے عربی, انگلش اور بھی فارسی ہے اور بھی لینگویجز ہیں. اچھا جی یہ ہماری لینگویج پہ کچھ لکھا ہوا ہے ضروری ہدایات اور ان کو ذرا پڑھ لینا چاہیے. اور یہ سامنے ہے قبرستان. اچھا جی ضروری ہدایات کو فالو کرنا ماسٹ ہے, ضروری ہے. اچھا جی یہیں سے بھی مل رہا ہے کیو آر کوڈ. میں نے کہا اسکین کر لینا چاہیے اور انفارمیشن ملے گی. جی مل گیا جی, کیو آر کوڈ مل گیا ہے. یہ سامنے احد کا پہاڑ ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں.
वो मेन पॉइंट तक जाते हैं जी। और ये सामने वही कब्रिस्तान। ले जी अब आपको दिखाते हैं मेन व्यू। टूर गाइड मुझे बार बार कॉल कर रहा है, दूसरी कॉल आ गई है उसकी। चलें जी वापस चलते हैं, कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, बाद में मसला बनेगा। 26 नंबर गेट के सामने दो मस्जिदें हैं। एक मस्जिद गेट के बिल्कुल साथ ही है, मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरी मस्जिद रोड की दूसरी तरफ है मस्जिद सजदा। मस्जिद सजदा भी कहते हैं और मस्जिद अबू ज़र गफारी भी कहते हैं। मस्जिद सजदा वो मकाम है जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा अदा फरमाया था अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए। ये दोनों मस्जिदें हरम के 326 नंबर गेट के सामने हैं और आर्जी तौर पे ये दोनों मस्जिदें 24 घंटे बंद रहती हैं। यहाँ पे आप बाहर से ही दुआ मांग सकते हैं। और फिर हरम के 36-37 नंबर गेट, हरम के अंदर मस्जिद का 36-37 नंबर गेट और बाहर वाला 365, 369 नंबर गेट, 368 नंबर गेट, ये तीनों साथ साथ ही हैं। उसके बिल्कुल साथ ही है दुनिया का वो आलिशान कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जिसमें कमो बेश 10,000 सहाबा इकराम आराम फरमा है। जन्नतुल बकी फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद तकरीबन 2-2 घंटे के लिए खोला जाता है। वैसे तो हर नमाज के बाद नमाज जनाजा होती है, लेकिन फजर के बाद और असर के बाद तकरीबन 2-2 घंटे के लिए खोला जाता है। मर्द हजरात अंदर जाकर दुआ मांग सकते हैं, खवातीन का अंदर दाखिला मना है, वो बाहर से ही दुआ मांग सकती है। और फिर हरम के 328, 330 नंबर गेट, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने रोड के साथ ही एक और मस्जिद है, मस्जिद इजाबा। इजाबा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कबूलियत वाला मकाम। और इस मकाम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं फरमाई थी, जिनमें से 2 कबूल हुई, एक का जवाब ना हाँ में आया और ना ना में। उनमें सबसे पहली दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को भूख हाली से ना मारना। जाल इकराम जो पहली उम्मतें होती थी भूख से मर जाती थी। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि बंदा भूख से मर गया हो, चाहे सोते वक्त एक गिलास पानी का ही क्यों ना पी कर सके। और दूसरी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें ना बिगाड़ना। जाल इकराम जो पहली उम्मतें होती थी जो भी गुनाह करती थी उनकी शक्लें बिगड़ जाती थी, अज़ाब इलाही नाज़िल होता था। आज हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद की उम्मती की क़यामत तक किसी की शक्ल नहीं बिगड़ेगी। और तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को लड़ाई और झगड़े से बचाना। जाल इकराम इस एक दुआ का जवाब ना हाँ में आया और ना ना में। इस एक दुआ को अल्लाह ताला ने अर्श मौला पे रख लिया निज़ाम को चलाने के लिए। मस्जिद इजाबा इशा की नमाज के बाद खुली जाती है, वहाँ पे आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। और फिर हरम के 309, 310 नंबर गेट, हरम के 309, 310 नंबर गेट के साथ ही 3 मस्जिदें एक साथ हैं। एक काले पत्थरों वाली मस्जिद है, मस्जिद गमामा। गमामा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बादल। और इस मकाम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ फरमाई थी। मस्जिद गमामा के बिल्कुल साथ ही एक गोल्डन मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर इन दोनों मस्जिदों के सामने एक सफ़ेद रंग की मस्जिद है, मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनमें से मस्जिद गमामा इशा की नमाज के बाद और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी कभार इशा के बाद खुलती है, और मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 24 घंटे बंद रहती है। तो यहाँ पर भी आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। ये जितने भी मकामात हैं ये हरम के बिल्कुल साथ साथ हैं और ये आपकी पैदल की ज़ियारत है। इन मकामात पर आप रोज़ाना हाज़िरी दे सकते हैं।
मस्जिद कुबा जाने के लिए हरम के 309 नंबर गेट से रास्ता निकलता है। शहदाए उहद पे जाने के लिए हरम के 21-22 नंबर गेट से रास्ता निकलता है। जंगे खंदक वाले मकाम पे जाने के लिए हरम के 318 नंबर गेट से निकल कर आए। सामने रोड के साथ ही पहाड़ है। जबल सला और उसके दोनों तरफ से रास्ता जाता है जंगे खंदक वाले मकाम पे जाने के लिए। तो इन मकामात पर आप रोजाना पैदल भी हाजिरी दे सकते हैं। जारी कराम अभी हम बाग उहद भी पहुंचने वाले हैं। मदीना पाक में 4 बड़े तारीखी बाग हैं। सबसे बड़ा बाग बाग कुबा है। बाग कुबा भी कहते हैं और बाग मदीना भी कहते हैं। दूसरा ये बाग उहद है और ये जबल उहद के साथ साथ तकरीबन 2 किलोमीटर तक बाग है। तीसरा बाग हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु और चौथा बाग हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बाग उस्मान गनी वो बाग है जिसमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कुआं भी है जिसे बीर उस्मान कहा जाता है। और बीर उस्मान वो कुआं है जिसको हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यहूदी से खरीद कर गरीबों के लिए वक्फ किया था। अभी हमारी गाड़ी बाग उहद में जा रही है। तकरीबन 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी। अगर रास्ता खुला हो तो जो भाई अंदर जाएंगे तो खजूरों के पत्ते वगैरह किसी भाई ने नहीं तोड़ने। इसी वजह से ज़्यादा बागात बंद कर दिए गए हैं। अगर रास्ता खुला हो तो नुकसान वगैरह किसी भाई ने नहीं करना। सिर्फ ज़ियारत की नीयत से ही जाना है और ज़ियारत करके वापस आ जाना है। कि जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाग उहद और फ़िलहाल अभी जाना अलाउ नहीं है। इधर बहुत सारी बसेस आई हुई हैं और लोग जो है ना वो बस खजूर वाली मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और ये है जी बाग उहद। बहुत ज़्यादा रश है। ये है बाग उहद का बाजार। अच्छा जी, मैं वीडियो को ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। ले जी, वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। दुआओं में याद रखें। मैंने भी आपको दुआओं में याद रखा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।